آج فلک جاوید خان کی پیشی تھی اور ان کو عدالت میں لایا بھی گیا ہے لیکن کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا. کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ جہاں تک ہماری اطلاعات ہے کہ آج اس کی ڈیٹ نہیں تھی ہمارے ریکارڈ کے مطابق. اس کی ڈیٹ جو ہے میرے جو وکیل جو اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں سر ان کے مطابق 9/9 کی. یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز ہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ جی فلک کو ڈسٹرکٹ کورٹ لے کے آئے ہیں. تو ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جی اس کو 144 اور 110 میں لے کر آئے ہیں لیکن کسی کورٹ میں پیش کیے بغیر اس کو یہاں سے واپس لے کے جا رہے ہیں. نہ اس کو باہر لے کے آ رہے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ پبلکلی لوگ سے کسی سے کوئی بات کرے اور وہ اس کو اپنا کوئی بھی جو گریوینسز ہیں وہ آپ لوگوں کے نوٹس میں آ سکے. تو ہم نے جا کے تصدیق کر لی ہے. اس کو وہ باہر نہیں لے کے آ رہے, وہ گاڑی میں لائے ہیں, بخشی خانے میں اتارا ہے اور بخشی خانے سے ہی دوبارہ لے کے ادھر سے پھر واپس جائیں. تو یہ تو سر یہ کہنے کی زیادتی نہیں ہے کہ اگر کسی کو لے کر آئے تو پبلک اوپینین دینا تو اس کا حق ہے. نہیں, پبلک اوپینین دینا اس کا حق ہے, اس کا کورٹ میں پیش کرنا بھی اس کا حق ہے. مطلب اگر آپ ایک عورت کو اتنی شدید رات میں گرمی میں ویگنوں میں ٹھونس کر لے کر آئے ہیں اور اس کو لا کے بخشی خانے میں ہی آپ نے بٹھا کے نہیں کہ اسے واپس لے کے جانا تو اس کو لاتے ہی نہ. آپ کو ایک آرام سے اس کا وارنٹ یہاں بھیج دیتے اور اس وارنٹ پہ سائن کروا کے واپس لے جاتے. اچھا, تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ کائنڈ آف ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اب کیونکہ فلک کی پیشیوں پہ آتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور پچھلی دفعہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو عثما بخاری صاحب ہیں وہ اب آئیں فیس کریں اس سارے معاملے کو, اور وہ ساری چیزیں اب بند کروائی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. فلک کی پیشیاں, صنم جاوید خان صاحبہ جو آپ کی دوسری بیٹی ہیں ان کا تو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, وہ کہیں بات نہیں کر سکتی, جیل ٹرائل ہو رہا ہے, اور یہی اب جو رویہ ہے وہ فلک کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے. جی دیکھیے, یہ جو جہاں تک صنم کی بات ہے نا جی, صنم کا کوئی جیل ٹرائل نہیں ہو رہا. یہ اپنی جو پاورز ہے غیر قانونی طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. جیل انتظامیہ ہو یا لوکل انتظامیہ ہو, وہ نہ تو کسی قانون کو مان رہے ہیں نہ کسی عدالت کی کسی حکم کو مان رہے ہیں. وہ عدالتیں ان کو یہ کہہ کے کہ ان کو پیش کرو. وہ ایک آپ کو لطیفہ ہے یہ کہ آج 8ویں دفعہ فلک جاوید کی جو کیس ATC میں لگا ہے اس میں انتظامیہ نے 17ویں دفعہ التوا مانگا ہے بغیر کسی ریزن کے کہ جی ہر دفعہ تفتیشی صاحب جو ہیں وہ 24 گھنٹے کے لیے ڈیٹ سے پہلے کسی کام پہ چلے. تو سر یہ تو طرح زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, تمام چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا اب اپنی بیٹیوں کو کہیں کسی نے سرنڈر کر دیا جائے اور اس نظام کو مان لیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو سمجھانا بہت سمجھایا. میں نے انہیں یہ کہا کہ 2007 میں جب بیوی شہید ہوئی تھی تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ آنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے عوام جو ہیں اس میں اپنے حقوق کو جو دینے کی جو لگن ہوتی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. یہ بات میں نے ان کو سمجھائی کہ تم اپنی لگژری لائف چھوڑ کے یہ جو انتہائی مشکل لائف ہے یہ کیوں چاہیے. انہوں نے کہا پاپا اگر ہم نے بھی آپ کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح سرنڈر کر دیا تو اس ملک نے قائم رہنا ہے اور اس ملک نے چلنا ہے, تو کسی نہ کسی نے اس کے لیے قربانی دینی ہے. اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے کوئی قربانی دینا چاہتے ہیں تو میں بطور باپ ان کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میری یہ کوشش ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور اس ملک کے لیے بھی کرنا. فلک کو جو اس وقت ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا, آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی عالیہ کے اوپر جیل میں حملہ کروایا گیا جس پہ فلک اور صنم کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. یہ جو اب جیلوں میں کام شروع ہو چکے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کی دونوں بچیوں کو پہلے اریسٹ کیا گیا, ان کو پکڑا گیا, جھوٹے کیسز پہ رکھا گیا, جیل میں بھی ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. دیکھو یہ بات طے ہے کہ صنم اور فلک کی زندگی ایٹ اسٹائک ہے. یہ صرف جیل پہ حملے کی بات نہیں ہے. آج سے کوئی 8 مہینے پہلے مجھے ڈائریکٹلی پاکستان کے طاقتور ترین آدمی کا نام لے کے یہ میسج بھیجا گیا کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کرنا ہے تو ہم جیل میں بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو دھمکی دی گئی؟ یس, اور میں نے ان طاقتور ترین آدمی کو لیٹر لکھ کے بھیجا کہ ہمیں یہ اطلاع, ہمیں یہ میسج آپ کا نام لے کے دیا گیا ہے, لیکن آج تک مجھے نہ تو اس کے سلسلے میں کسی معاملے میں بلایا گیا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ کیے گئے.
मेरी बेटियों की ज़िंदगी एयर स्ट्राइक है। मैंने जाके सनम को बताया कि मुझे ये मैसेज आया है, वो ये कर सकते हैं, तो उसने उस आदमी का नाम लेके कहा कि उसे मेरी तरफ से पैगाम देना कि क्या वो अल्लाह से बड़ा। अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ये लिखा है कि मैंने इस तरह बेइज्जत होना है, या अल्लाह ने मेरी मौत इधर लिखी है, तो क्या वो मेरी ज़िंदगी बढ़ा सकता है? जब कोई बच्चा या कोई सेंसेबल आदमी ये लफ्ज़ कह दे तो उसके बाप का क्या रिएक्शन होगा? वो यही कहेगा कि अगर एक औरत का तवक्कुल अपने रब पे ये है कि उसकी ज़िंदगी और इज़्ज़त उसके रब के हाथ में है, कोई शख्स हाँ वो पाकिस्तान के किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पे भी हो, ना उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा सकता है, ना उसकी ज़िंदगी को, अल्लाह के हाथ में है। तो फिर जब मेरा भी ये तवक्कुल है कि किसी आदमी अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ना उसकी ज़िंदगी का एक लम्हा कम हो सकता है, ना उसकी इज़्ज़त पे कोई हाथ पा सकता है। तो अगर वो ये समझती है कि वो हक पर है और वो हक पे खड़ी है, तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि उसका नाम हक वाले लोगों के साथ, इमाम हुसैन के नाम के साथ जोड़ा जाए कि वो हक के लिए अपनी गर्दन तो कटवा दी पूरी। क्या हज़रत इमाम हुसैन को पता नहीं था कि उनकी पूरी फैमिली शहीद कर दी जाएगी? तो उन्होंने शहादत कबूल की ना। तो हमें भी पता है कि हम ये जो इस वक्त माफिया है इस मुल्क पे काबिज, उनके साथ इस दुनिया में शायद कुछ ना कर सकें, लेकिन अल्लाह के पास जाके तो हिसाब देना है ना सबने। हम अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं और अल्लाह की उम्मीद पर सब छोड़ा हुआ है। अल्लाह जो कुछ भी कर रहा होगा वो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन सर आपकी जो ये बात है कि धमकी देने पर अब बात आ चुकी है और उस धमकी के बाद प्रॉपर्ली उस पे अटैक भी हुआ है। जी, हम लोगों को देखिए बहुत, जबकि गवर्नमेंट खुद कोर्ट्स में लिख के दे रही है कि हम उनको कोर्ट्स में पेश नहीं कर सकते क्योंकि उनको थ्रेड है, और वो जेल में उनको उन क्रिमिनल्स के साथ रख रही हैं जो कत्ल के मुल्ज़मान में, कत्ल के इल्ज़ामात में जेल में हैं, या डॉग्स में हैं, या लड़कियां सप्लाई करने वालों में वहाँ पर हैं। वो जो बीबी जिसने आलिया पे हमला किया है वो वहाँ पर मंशियात फरोशी और लड़कियां सप्लाई करने के जुर्म में अंदर है, और वो बड़े धड़ल्ले से कहती है वहाँ पे कि मेरे पास नून लीग के 100 MNAs के राब्ते हैं और मैं डायरेक्ट CM हाउस तक अप्रोच रखती हूँ, मैं IG जेल खाना जाट से ज़ाती ताल्लुकात रखती हूँ। उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये सारे मिलकर भी ना तो सनम और फलक का हौसला तोड़ सकते हैं और ना उनके और हमारा अल्लाह पे एतकाद तोड़ सकते हैं। जब आपको ये धमकी आई आपने किसी भी इदारे से राब्ता किया कि जी, मैंने ना सिर्फ इदारे से राब्ता किया, मैंने मुतल्लिका जो अफसर है जिसका नाम लेके मुझे ये धमकी दी गई, डायरेक्टली उसको ख़त लिख के इन्फॉर्म किया कि मुझे आपका नाम लेके ये धमकी दी गई है, और मुझे आज तक ना उस खत का जवाब मिला है ना मुझसे किसी ने उसको रब्ता। मतलब आप उसको जानते हैं? वो ना सिर्फ नहीं, पंजाब पुलिस के बेचारी पंजाब पुलिस तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं। ठीक है, तो मतलब वो बड़ा लेवल का बंदा था। मैं तो वो जो बेचारा मजलूम IG यहाँ से चला गया, डॉक्टर मंसूर पता नहीं उस्मान अनवर, उसको भी बेचारा समझता हूँ। अच्छा, वो उन बेचारों की ये औकात ही नहीं है कि वो सनम और फलक के मामलात में कोई ऐसा काम कर सकें जिससे उनके लिए या हमारे लिए कोई मसला हो। लास्टली सर एक चीज़ पे सिर्फ कमेंट कर दें, बिलावल साहब भी हैं, वो भी आपके सामने टिक टिक कर रहे हैं, साथ में मोहसिन नकवी साहब का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस निज़ाम से आपको थोड़ी सी उम्मीद है इंसाफ की, अदलिया की, कि चले थोड़ा सा कहीं सा गुंजाइश मिल जाए और इंसाफ मिल जाए? मुझे इस बात पे आज भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं आज भी PPP का हिस्सा हूँ, और मैं बिलावल से उम्मीद रखता हूँ कि वो अपने नाने और बाप की तरह इज़्ज़त वाली सियासत करेगा। अगर मरीम नवाज़ ने ये स्टेटमेंट दी कि बिलावल ने जो कश्मीर में बयान दिया, उसके बाद वो सारी रात पैरों में पकड़ बैठकर माफ़ी मांगता रहा, तो अगर उसने अपनी माँ और नाने की तरह 1% गैरत भी होती तो वो इस गवर्नमेंट को लात मार के बाहर चला जाता और उनसे पूछता बेबी वो कौन है जिसके पैरों में लात मारी माफ़ी मांगता है। अभी भी आपको शक व शुबा है बिलावल पर कि वो लात मार के जाते हैं? मेरा नहीं ख्याल, जिन हालात में वो इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क के अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको सल्ब करवाने में साथ दे रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी के बुनियादी मंशूर के अगेंस्ट है, और उसको ये हक नहीं पहुंचता था कि वो पीपल्स पार्टी के बुनियादी मंशूर को जो है बाईपास करे। थैंक यू।